청춘, 푸를 청해 봄춘. 계절이 지나 피었던 꽃이 지고 낙엽이 떨어지고 가지가 메말라도 우리 청춘의 푸른 봄은 늘 함께하길. 반갑습니다. 청춘왕입니다. It's bringing me down, being stuck inside my head. But I guess the bitterness is better off dead. There's nothing to say except a little regrets. 'Cause I swore that I thought we'd get to the end. Yeah. So what did we do this for? Had my hopes up in the sky. Yeah. 'Cause you are so beautiful, there's no wonder why you're still on my mind. And sometimes I wish what we had was love. I know we both deserve better. I know it wasn't forever. And baby, it showed that we weren't enough for each other, but still we tried. Oh, how I hate we couldn't find love. But what we had was love. Yes, we could say our love was summer and rain, hiding behind every smile, a feeling we couldn't escape. Oh, and it comes and goes away, trying our best to stay, but we kept running till there was nothing left to save. Oh, so what did we do this for? Had my hopes up in the sky. 'Cause you are still beautiful, there's no wonder why you're still on my mind. Sometimes I wish what we had was love. I know we both deserve better. I know it wasn't forever. And baby, it showed that we were enough for each other, but still we tried. Oh, how I hate we couldn't find love. But what we had was love. Well, I just hope you're safe and that you haven't changed. I hope you go find a love and you're better off without me by your side. Can we call this love? You're taking me above. What should we, yeah, what should we take? And sometimes I wish what we had was love. I know we both deserve better. I know it wasn't forever. And baby, it showed that we were enough for each other, but still we tried. Oh, how I hate we couldn't find love. But what we had was love. But what we had was love. What we had was, what Oh, we had what was. we had was what we had was love. Why 몰라 넌 네 감정 왜 놀라도 우연히 겹친 손 익숙해 우리 둘 사이 공백 아무도 우리 둘 방해 못해 Ready or not can we go 내 품에 안겨서 너 없는 내 색깔은 blue인데 널 간절히 원해 미치게 해 꽉 잡아 좀 더 진할게 흔들어 생각할 틈만 좀 내게 Don't do to love 네 맘속 가장 깊은 곳에 내 맘이 피어날 때까지 꽉 잡아와 뚫진할게 흔들어 Just a bump in the road. 안녕하세요. 중앙대학교 청춘왕입니다.
저는 오늘 녹음을 맡은 세린 DJ, 정민 DJ, 은별 DJ. 예진 DJ입니다. 요즘 날씨는 점점 따뜻해지고 있지만 저희 마음은 조금 무거워지는 순간들이 있죠. 뉴스에서 산불 피해 소식을 접하신 분들이 많으실 텐데요. 그 소식에 저도 마음이 매번 무거워집니다. 현재 중앙대학교 총학생회에서는 피해 복구에 조금이나마 도움이 되고자 모금 활동을 진행하고 있다고 합니다. 네, 맞습니다. 이번 모금은 4월 10일 목요일까지이고 1,000원 이상 기부에 함께해주신 분들께 감사의 마음을 담은 푸앙이 실 스티커도 배부가 된다고 해요. 학우분들의 작은 정성이라도 조금씩 모이면 큰 힘이 될 수 있을 것 같습니다. 정말 맞습니다. 저희 학우분들이 아니시더라도 주변에서 할 수 있는 작은 실천들을 통해 희망을 전할 기회를 만들어 보시면 좋을 것 같아요. 카카오 가치가치에서는 댓글만 남겨도 카카오가 1,000원씩 총 10억 원을 산불 피해 지원을 위해 기부한다고 합니다. 댓글만으로도 도움이 될 수 있다니 저도 참여해보고 싶은데요. 이렇게 어려운 순간 속에서도 서로를 돕는 따뜻한 마음이 모이고 있는 걸 보면 희망을 느낄 수 있는 것 같아요. 오늘 저희 방송도 그런 에너지를 담아 여러분과 함께 따뜻한 시간을 만들어 가고 싶습니다. 그럼 이제 본격적으로 첫 번째 코너로 넘어가 볼까요? All back to back 걸어온 나를 기억해 바라던 순간을 위해 I've forgotten about the pain When I pause my step 밀려오는 이 아픔에 눈물이 차오를 때 내 작은 문을 닫은 채 But I know when I feel like it in the dark 내 맘은 어째서 더 밝게 빈 여기 이곳은 다시 꽃이 펴서 아무도 모르는 나의 깊은 맘속 맑은 하늘 넓은 바다가 있어 파도보다 더 크게 외쳐 yeah! Tears fill my eyes 울어도 돼 yeah. 시원한 바람이 불어올 때 내 몸을 맡긴 채로 날아몰래 이 바다 넘어 저 작은 섬에 또 다른 나를 마주쳤어 When I fade away 또 다른 나를 만날 때 잊고 있던 걸 기억해 What I love 잊혀진 새잎의 꿈그 사이 훌쩍 커져버린 숲 그 안에서 난 외쳐 yeah! When tears fill my eyes 울어도 돼 yeah. 시원한 바람이 불어올 때 내 몸을 맡긴 채로 날아몰래 미소를 짓는 날 뒤로 한 채 다시 한 걸음을 뗐어 내가 이 문을 나설 때 저 너머 끝없는 길 위에 햇빛이 날 비추고 있을 거야 So I'm ready to journey again 날이 오도 깊은 마음속 내 작은 손에 나를 담아놓은 내가 있어 So I'm ready to journey again 여길 떠나오면 날이 오도 깊은 마음속 내 작은 손에 나를 담아놓은 내가 있어 So I'm ready to journey again 여길 떠나오면 날이라도 깊은 마음속 내 작은 섬에 나를 담아놓은 내가 있어 So I'm ready to journey again 네, 다양한 작품에 대해 왁자지껄 떠들어보는 시간 제잘 제잘.
오늘 제잘제잘과 함께할 작품은 넷플릭스 신작 드라마 폭삭 속았수다입니다. 제주도를 배경으로 문학소녀 오애순과 그녀를 묵묵히 지지하는 순정남 양관식 두 주인공의 인생 이야기를 다룬 작품인데요. 두 사람의 파란만장한 인생이 사계절의 흐름과 함께 펼쳐지면서 아름다운 제주도 풍경 속에서 사랑, 성장, 그리고 삶의 고난을 따뜻하게 그려낸 작품입니다. 다들 이 작품은 보셨나요? 세린 DJ는 어떠세요? 저는 보셨나요? 아직 아껴두고 있는데요. 시험 끝나고 보려고 챙겨두고 있습니다. 근데 쇼츠에 진짜 많이 뜨더라고요. 맞아요. 요즘 진짜 틀기만 하면 다 이 작품만 나오는 것 같아요. 장면 뜨문뜨문 보긴 했는데 약간 되게 사람 냄새 나는 드라마 같아서 시험 끝나고 꼭 보려고 합니다. 좋아요. 꼭 보세요. 제가 진짜 강추해요. 못 진짜. 보겠습니다. 제가 쇼츠가 하도 많이 떠서 스포당하기 싫어서 먼저 다 봤거든요. 근데 진짜 강추해요. 정말 진짜. 오랜만에 인생작을 만난 느낌이었어요. 정민 DJ 봤나요? 저도 아직 못 봤고 쇼츠랑 클립으로만 봤거든요. 근데 쇼츠랑 클립으로만 보는데 눈물이 너무 나는 거예요. 그래서 저는 시간도 시간인데 저는 항상 과몰입을 해야 해서 이제 시간이 괜찮은 방학 때 한 번에 몰아보려고 하고 있어요. 좋네요. 근데 이게 진짜 이런 드라마는 클립으로만 보는 그런 게 아니라 진짜 풀로 느껴봐야 하는 드라마인 것 같아요. 맞아요. 방에서 불 끄고 집중해서. 진짜 딱 한 장면도 놓치지 않고. 맞아요. 저도 예진 DJ처럼 스포당하는 걸 싫어해가지고 1막부터 4막까지 4개씩 잘라서 공개가 됐잖아요. 맞아요. 맞아요. 그때 뜨는 족족 다 봤고 1막에서는 그냥 되게 순수한 사랑 이야기인갑다 이 정도였는데 4막까지 끝까지 보니까 저도 인생 드라마 리스트에 들어간 것 같고 뭔가 뒤에도 대사 언급을 우리가 앞으로 제잘제잘 코너를 하면서 할 거지만 대사가 그냥 일반적인 드라마 나레이션이 아니라 소설 읽는 느낌? 너무 필력이 좋으시고 작가님께서 그래서 드라마 보고 있는데 소설 읽는 느낌이라서 소설을 좋아하는 저로서는 더 너무 좋았던 드라마였던 것 같습니다. 그러니까요. 이 드라마는 시청자분들한테도 깊은 울림과 따뜻함을 주는 메시지가 많아서 인기가 진짜 많은 것 같습니다. 오늘 이야기할 대사는 드라마 8화에 등장하는데요. 금명이가 자신과 엄마의 관계를 돌아보며 독백하는 장면입니다. 오늘 제가 꼽은 대사는 이겁니다. 다른 사람을 대할 때는 연애 편지 쓰듯 했다. 그런데 100만 번 고마운 사람에게는 낙서장 대하듯 했다. 이 대사를 듣고 나서 저는 이 말에 너무 공감됐어요. 특히 가족이나 오랜 친구들처럼 당연하게 곁에 있는 사람들에 대해서 정말 감사한 마음을 갖고 있으면서도 무심하게 했던 순간들이 떠오르더라고요. 우리 DJ분들은 이 대사를 듣고 어떤 생각이 드셨나요? 저는 친한 친구들한테는 그래도 물론 장난을 많이 칠 때도 있긴 하지만 다정하게 대하려고 노력을 하는 편이라고 생각을 하거든요. 네. 가족들한테는 진짜 그게 잘 안 되는 것 같아요. 특히 엄마, 아빠. 약간 저희 가족은 되게 친구 같은 분위기인데 그래서 오히려 더 못하는 것 같아요. 그런 낯간지러운 말들. 사랑한다 뭐 이런 네. 말들. 좀 맨날 가족들이랑도 장난을 많이 치긴 하는데 장난치고 짜증내고 감정을 표현해본 기억이 거의 없어서 그래서 저한테 낙서장은 엄마 아빠가 너무 불효자식 같은데 지금. 에이. 그래서 폭삭 속았수다 보면서 아까 클립 보면서 울었다 했잖아요. 그 이유가 사실 이제 저희 업보 때문이 아닌가. 생각이 나서 네. 저도 이런 경우가 너무 많죠. 아까 말했듯이 진짜 친구들한테는 그렇게 다정한 말이 잘 나오는데 가족한테는 왜 그렇게 잘 안 나오는지 모르겠어요. 저는 그리고 집에서 둘째 딸이거든요. 언니 한 명 있고. 근데 언니는 오히려 저보다 더 훨씬 그런 표현을 안 해서 이게 장녀병인지 모르겠는데
그래서 오히려 집에서 그런 표현을 제일 많이 하는 사람이 저라서 제가 안 하면 진짜 아무도 안 하는 그런 분위기라서 제가 이거 보고 요즘 많이 노력하고 있는 것 같고 그리고 그냥 생각만 해봐도 친구 생일 편지에는 참 쓸말이 많잖아요. 맞아요. 우리가 어떻게 만나서 지금 몇 년째 어쩌고저쩌고 뭐 잘 지내자 뭐 우리 좋았잖아 어쩌고저쩌고 이렇게 할 말이 많은데 레퍼토리가 있네요. 부모님께 쓰는 편지는 엄마 to 엄마 이렇게 하고 그 뒷문장이 좀 한참 생각해야 나오는 느낌? 엄마 아빠한테 뭔가 그래서 뭔가 내가 관심을 더 둬야겠다 싶은 때가 편지 쓸 때 진짜 많이 느끼는 것 같고 그리고 이 대사가 지금 생각났는데 그 일본 유학 준비할 때 금명이가 교수님과 맞아요. 면담하다가 나온 스포해서 죄송합니다. 맞습니다. 교수님과 일본 유학을 준비하다가 극중 그러니까 아이유가 맡았던 금명이라는 역할이 일본 유학을 준비하다가 교수님께서 뭐 어떤 챙겨주는 말을 해주셨는데 금명이가 너무 예쁜 표현으로 막 생각해주셔서 감사해요 이렇게 하고 집에 가서는 엄마한테 막 짜증내고 그랬던 장면에 이게 깔렸던 것 같은데 그런 것도 생각해보면 교수님한테는 저희 진짜 메일도 정성스럽게 쓰고 교수님 맞아요. 앞에 가면 진짜 일단 이렇게 숙여지잖아요. 근데 엄마 아빠한테는 언제 내가 한번 그렇게 정성 들여서 글을 쓴 적이 있었나 싶고 그래서 뭔가 거울 치료되는 맞아요. 맞아요. 그래서 이 대사를 그때 그 드라마 보면서 보고 띵 했던 것 같아요. 그런 경험이 많았어서. 사실 저도 이 대사 듣고 나서 와 진짜 마음이 너무 울리는 거예요. 맞아요. 전 딱 엄마밖에 생각이 안 나더라고요. 뭔가 저는 사실 사랑해 좋아해 이런 말 잘하거든요. 가족들한테. 근데 그만큼 그렇게 표현을 잘하는 만큼 나쁜 표현도 진짜 잘해요. 병 주고 약 주고. 네, 엄마 짜증나부터 시작해서 엄마 왜 이러는지 모르겠다. 진짜 표현 잘하는데 그래서 낙서장이라는 이 표현이 너무 맞다고 생각이 들더라고요. 맞아요. 다른 사람들한테 말할 때는 그래도 뇌에서 좀 필터링이라는 걸 거치는데 엄마한테는 생각하지 않고 입이 먼저 나가는 느낌이라서 맞아요. 엄마 앞에서는 항상 제가 사춘기가 아닌가라는 생각이 들었습니다. 세린 DJ는 어땠나요? 저는 일단 아직 드라마를 보지 않아서 대사를 접하는데 사실 요 텍스트만 봐도 너무 좋거든요. 근데 앞에 배경이 자신과 엄마의 관계를 돌아보면서 한 독백이라길래 그게 너무 제 심금을 울렸고요. 저를 한번 생각을 해보면은 저는 저희 특히 엄마께서 저한테 이런 표현을 되게 많이 해주시거든요. 항상 사랑한다, 뭐, 괜찮냐, 밥 잘 먹고 다녀라. 그런 말을 많이 해주는데 생각을 해보니 제가 받는 만큼 엄마한테 뭔가 해주는 게 없는 것 같아서 그게 좀 돌아보게 되는 것 같아요. 맞아요. 갑자기 반성하게 맞아요. 되는 맞아요. 약간 이 드라마를 보고 눈물 흘리는 것도 그 드라마 상황도 상황인데 저희들의 상황에 맞아요. 대입이 돼서 더 슬픈 것 같아요. 맞아요. 다들 약간 가족과 관련해서 비슷한 경험이 있는 것 같은데요. 가끔 이런 대사를 통해 스스로 돌아보고 작은 변화를 시도해 볼 수도 있을 것 같아요. 아무 날이 아니지만 손편지를 써드리거나 카톡으로라도 마음을 전하는 거죠. 어릴 적에는 부모님께 손편지도 종이접기 카네이션도 자주 드렸는데 어느 순간부터 그런 귀여운 노력과 멀어지는 것 같아요. DJ분들은 어떠신가요? 오늘 집에 가서 부모님께 진심을 표현하기 위해 이런 노력을 해봐야겠다 하는 거 혹시 있으신가요? 저는 매 순간 다짐하긴 하는데 제가 이 폭삭소가수다가 3막이 그런 공감의 끝판왕이었거든요. 3막이 공개됐을 때가 3막이 아마 9화부터 12화 공개됐을 때였던 것 같은데 그거를 보고 아빠가 퇴근하고 나서 원래 그냥 아빠 왔어? 하고 좀 쉬어 이렇게 하는 게 다였단 말이에요. 근데 저는 그 3막을 다 끝나고 나서 아빠가 퇴근하는 거 보고 참을 수 없었습니다. 포옹을 해드렸어요. 포옹을 해드리고 대단한데요? 아빠 힘들었지 이렇게 하니까 아빠가 제가 나중에 안 건데 아빠가 요즘 은별이가 이상하다고 엄마한테 은별이가 요즘 갑자기 유독 다정해졌는데 무슨 일 있냐라고 물어본 거예요, 엄마한테. 근데 저는 그 무슨 일 있냐까지도 너무 슬펐어요. 그래서 다시 폭풍 안아드림. 그리고 뭔가 저는 아까도 말했듯이 둘째고 뭔가 애교, 뭔가 사랑 표현 이런 거에서 뭔가 그게 제 역할인 것 같은 거예요.
그런 집안의 분위기를 그렇게 귀여운 행동으로 그렇게 띄우는 그런 것도 있고 계속 폭삭소가수다를 보면서도 느끼는 거지만 안 하면 후회할 것 같은 그런 생각이 계속 들기도 해서 표현을 많이 하려는 다짐을 매번 하고 있는 것 같습니다. 그리고 얼마 전에 그 일본 드라마 클립 쇼츠 이런 데 뜬 거에서 본 건데 입 밖으로 내뱉지 않는 말들 있잖아요. 입 밖으로 내뱉지 않으면 실제로 우리가 느꼈던 뭐 사랑한다, 고맙다, 미안한다 이런 감정들도 뇌에서 그냥 금방 휘발시켜버린다고 하더라고요. 입 밖으로 내뱉지 않으면. 그러니까 뇌가 그렇게 중요하지 않다고 판단을 해서 그냥 입 밖으로 내뱉지 않는 말은 금방 없애버리고 그냥 휘발시켜버리니까 그래서 진짜 입 밖으로 꺼내는 게 고마울 땐 고맙다, 사랑할 때 사랑한다라고 하는 게 중요한 것 같습니다. 표현하는 게 진짜 필요하네요. 맞아요. 사실 저도 고맙다, 고마워 이 이야기를 잘 안 하는 것 같거든요. 좋아해, 사랑해보다 고마운 일에 대해서 고맙다는 표현을 참 안 하는구나라고 좀 스스로 반성을 하게 되더라고요. 그래서 요즘에는 진짜 사소한 거에도 고맙다고 하고 있어요. 진짜 사소한 거. 뭔가 아침밥을 차려주셨는데 나에게 숟가락을 줬다. 고마워. 귀엽다. 정말 사소한 거에 고맙다는 표현 요즘에 하고 있습니다. 그리고 또 이게 스포일 수도 있는데 네, 해보세요 이제 한번. 드라마에서 어떤 한 아이가 엄마 안아라는 그 문장을 하는데 그게 참 슬픈 장면이거든요. 그게 나도 참 눈물 난다. 슬픈 장면. 본것 같아요. 아 그래요? 슬픈 장면인데 저는 저는 그 슬픔을 약간 희화화해서 자꾸 엄마한테 안으라고 협박하고 있어요. 나 맞아요. 다 안아, 나 안아. 맨날 그러고 있고. 요즘 엄마랑 진짜 많이 아는 것 같아요. 오 좋다 좋은데요? 좋다. 세린 DJ 어때요? 저도 일단 무엇보다 표현을 좀 많이 해야겠다라는 생각이 들고요. 제가 기숙사를 하고 있어서 월화수목은 이제 기숙사에 있다가 금토일에 집에 가는데 근데 제가 정말 불효녀답게 전화를 하지 않아서 그게 좀 신경이 쓰이네요. 오늘 수업하고 있는데 엄마한테 전화가 온 거예요. 근데 제가 수업 중이니까 전화를 못 받아서 카톡을 하긴 했는데 오늘 김치를 담글 건데 삼겹살 수육을 해서 주겠다. 괜찮냐? 그거 물어보려고 전화를 했던 거예요. 그래서 그거 보고 약간 헉! 머리가 띵해지면서 나도 전화 좀 해야겠다. 지금 당장 거세요. 여보세요? 전화 좀 많이 하고 표현도 엄마가 해주는 만큼 저도 많이 돌려줘야겠다라는 생각이 들었습니다. 저는 지금까지 들으면서 속으로 반성하고 있었어요. 저희 가족이 약간 그런 표현을 잘 안 한다 했잖아요. 부모님 두 분도 약간 그러시거든요. 그래서 제가 갑자기 엄마 사랑해, 엄마 고마워 이렇게 하면 진짜 진심으로 걱정할 아 무슨 일 약간 있냐. 저희 어머니도 제가 상태가 안 좋아 보면 뭐 무슨 일 있냐, 아프냐 이렇게 물어봐 주시기는 하는데 약간 저도 약간 하고 싶거든요. 근데 못 잘 안 하겠어요. 나오는 네, 거죠. 약간 저도 부모님에 대한 걱정 같은 말을 해야겠다 이런 생각은 하는 것 같은데 항상 생각만 하는 거. 이제 다짐을 하면 되겠네요. 다짐하고 실천하면 되죠. 나 아나 한번 해드리세요. 저는 약간 나 안아 이렇게 안 하고 엄마 침대에 가서 그냥 누워요. 그래서 그냥 같이 자기 전에 오, 조금 귀엽다. 누워서 안고 있다가 나 그냥 이제 내 침대 가서 잘래 하고 그냥 제 방 가서 자고 약간 그러는 것 같아요. 애정 표현 방식은 사람마다 다른 거니까 그쵸. 이런 것도 너무 좋은데요? 모두가 사랑한다는 말을 꺼낼 수 없죠. 행동으로라도 보여드리는 거죠. 마음이 따뜻해집니다. 오늘 폭삭 소가수다 대사를 통해서 우리가 놓치고 있던 중요한 이야기를 나눈 것 같습니다. 이 드라마는 단순히 재밌는 이야기가 아니라 우리 삶에 대해 많은 것을 생각하게 해주는 힘이 있는 것 같네요. 그럼 이제 다음 코너로 넘어가 볼까요? Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen will slowly fade away. So I start a revolution from my bed. 'Cause
'Cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace. Take that look from off your face. You ain't ever gonna burn my heart out. And so Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away, but don't look back in anger. I heard you say. Take me to the place where you go, where nobody knows if it's not ordained. But please don't put your life in the hands of a rock and roll band. We'll throw it all away. I'm gonna start a revolution from my bed. 'Cause you said the brains I had went to my head. Step outside, 'cause summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace. Take that look from off your face. 'Cause you ain't ever gonna burn my heart out. So Sally can wait. She knows it's too late as she's walking on by. My soul slides away, but don't look back in anger. I heard you say. So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away, but don't look back in anger. I heard you say. So Sally can wait. She knows it's too late as she's walking on by. My soul slides away, but don't look back in anger. Don't look back in anger. I heard you say. At least not today. 초성으로 만든 단어를 이용해 서로의 생각을 알아보는 시간. 초성 밸런스 게임. 네, 이번 주에 진행할 초성은 시옷티읕인데요. 시옷티읕으로 만든 첫 번째 단어는 바로 선택입니다. 오늘의 첫 번째 밸런스 게임 바로 가볼게요. 평생 하나의 직업만 선택할 수 있는 삶 대 매년 다른 직업을 선택해야 하는 삶. DJ 여러분들은 어떤 선택하시겠어요? 이게 밸런스를 되게 잘 짠 것 같아요, 이 질문. 맞아요. 매년 다른 각자 장점이 있는 것 같은데 전자는 일단 둘 다 선택할 수 있다는 건 아주 큰 장점이고 전자는 안정성이 있다. 맞아. 그 후자는 다양한 경험을 할 수 있다. 근데 너무 다양해서
저는 너무 다양한 것 같아서 전자를 고르겠습니다. 뭔가 직업을 경험해보는 거, 저도 다양한 경험하는 걸 좋아해서 그런 점에서는 후자를 고를 수도 있었지만 저는 새로운 관계를 뭔가 만들고 친해지고 그거에 그 관계에 안정감을 느끼고 정착하는데 꽤 시간이 걸리거든요. 그런데 매년 직업이 바뀐다는 건 그 직업과 연관돼서 같이 일하는 동료나 상사도 매년 바뀌는 거잖아요. 맞아요. 그래서 저는 매년 관계를 적응시켜 나가야 되는 게 힘들 것 같아서 그래서 저는 전자를 골라서 그냥 적응하고 쭉 가는 직업을 선택할 것 같습니다. 현실적이네요. 맞아요. 정민 DJ는 어떤 걸 선택하실래요? 저도 전자는 적성이 안 맞으면 조금 힘들 수 있을 것 같긴 한데 그래도 저는 안정적인 게 좋아서 전자를 선택할 것 같아요. 후자도 약간 재미는 있을 것 같은데 만약에 제가 지금 올해 하고 있는 직업이 마음에 들어도 내년에 무조건 떠나야 하는 거잖아요. 맞아. 너무너무 맞아. 아쉬울 것 같고 맞아. 아까 은별 DJ가 말한 것처럼 인간관계에도 적응을 해야 하지만 일에도 적응을 해야 하는데 약간 일에 적응하려면 항상 연초가 너무 힘들 것 같아요. 맞아요. 약간 이게 좀 딜레마인 것 같은 게 처음 일을 시작할 때 빨리 적응하고 싶고 빨리 내가 이 일을 잘 해내고 싶은데 막상 좀 적응을 하면 좀 일이 지루해지거든요. 좀 맞아, 맞아. 지겨워지죠. 진짜 밸런스가 좋은 것 같아요. 진짜 너무 잘 잤다 이거. 저도 전자는 아무래도 안정감이 있지만 언젠간 지겨워질 거지. 하지만 후자는 재미를 얻어가고 다양한 경험을 얻어가는 동시에 약간의 정신없음을 함께 느낄 수 있는 약간 저마다의 장단점이 있는 것 같았지만 저도 적응하는 데에 시간이 좀 필요한 타입이기도 하고 일단 안정감을 느끼는 게 제 성격상 무엇보다 중요한 것 같아서 평생 하나의 직업을 선택해서 그걸로 쭉 가지 않을까 할 수만 있다면 그렇게 선택했습니다. 근데 저 궁금한 게 있어요. 그러면 후자는 계속 매년 신입으로만 살아가야 하는 건가요? 그런데 이전의 경력은 경력이 어떻게 쌓이면 또 재밌기는 하겠다. 그럴 것 같아요. 근데 다른 직업이면 그쵸. 매년 신입인 거죠? 다시 배워야 하는. 한 10년을 있어도 부장이 될 수 없고 매년 근데 저는 약간 유토피아 세계에서 이런다면 어떨까 이렇게 해서 대본을 써봤거든요. 그러니까 이 매년 다른 직업도 사실 그러니까 매년 그럼 새로운 자격증을 하나씩 컬렉하듯이 그냥 체험 느낌이구나. 사실 저는 후자를 선택할 거거든요. 매년 다른 직업을 선택해야 하는 삶, 전 이게 더 좋은데 그 이유가 그 어렸을 때 키자니아 한 번씩 가보셨나요? 저는 키자니아가 진짜 재밌었거든요. 그 다른 여타 놀이공원과 비교할 수도 없게 재밌었어요. 키자니아 그리고 진짜 재밌었는데. 그죠. 막 뭐 음식 만들기도 하고 소방관 체험도 맞아요. 하고 진짜 다양하게 했던 것 같아요. 거기서 그걸 하면서 와 내가 좋아하는 일이 되게 많구나. 어떻게 하나의 직업만 선택해서 사나라는 생각이 들기도 했고 그런 이유로 뭔가 초등학교 때 직업 작성해서 제출하라 그러면 전 진짜 고심을 하다가 배우를 적어서 제출했거든요. 근데 제가 사람들 관심 받는 걸 진짜 싫어해요. 근데 배우를 쓴 이유가 너무 관심 받는데. 배우를 쓴 이유는 그거였어요. 많은 역할을 경험해 볼 수 있으니까. 배우라는 직업은 하나인데 내가 의사라는 직업도 경험해 볼 수 있고 그쵸. 뭐 소방관도 아까 말했듯이 경험해 볼 수 있고 뭔가 직업을 경험할 수 있는 게 많아 보여서 삶이 다채로워 보이는 느낌? 맞아요. 그쪽 지식도 배우들이 맞아. 몇 개씩 맞아요, 공부하면서 얻게 되고 그렇다고 하더라고요. 그리고 촬영 준비한다고 그 작업장에 막 3개월 동안 지냈다 뭐 이런 이야기를 들으면 아 저건 진짜 좀 재밌어 보인다라는 생각이 들었었거든요. 맞아요. 네, 물론 관심 받는 게 싫어서 그 직업을 하진 않았지만 어쨌든 그래서 저는 매년 다른 직업을 선택해야 하는 삶이 더 매력적으로 다가옵니다. 설득력 있다. 배우라는 직업을 그쪽으로 생각해보지 못했었는데 맞아요. 아 진짜요? 근데 지금 생각해보니까 배우는 되게 여러 사람들의 인생을 맞아요. 살아볼 수 있는 맞아요. 거잖아요. 시대도 다 다르잖아요. 맞네. 폭삭소가수다만 해도 그러니까. 완전 옛날 배경의 제주도니까. 그렇죠.
진짜 그렇게 생각하면 배우가 진짜 재밌는 직업이네요. 맞아요. 그래서 저는 어렸을 때 하고 싶었는데 이하 생략. 이하 생략. 너무 유토피아 같은 생각이더라고요. DJ 분들의 의견이 정말 다양한 것 같은데요. 저도 매년 새로운 직업을 선택하면 새롭고 창의적인 순간들을 맞이할 수 있어서 재밌을 것 같지만 안정성도 놓치기 싫어서 정말 쉽지 않은 밸런스 게임인 것 같아요. 맞아요. 근데 더 쉽지 않은 밸런스 게임이 또 남아 있습니다. 시오티읕으로 만든 두 번째 단어는 스타입니다. 다들 좋아하는 스타 한 분씩 있으시지 않으신가요? 예진 DJ는 좋아하는 스타 있으신가요? 저는 아이유 정말 사랑합니다. 아까부터 티를 냈구만. 맞아요. 그래서 오늘 폭삭 속았수다도 가져왔던 거예요. 그러네. 그냥 그 아이유라는 그 가수의 어떤 생각들, 사소한 생각들. 저는 사실 노래를 좋아하는 편이 아니거든요. 노래를 즐겨 듣지도 않는데, 근데 아이유 노래는 가사가 예뻐서 자꾸 맞아요. 듣고 보게 돼요. 그래서 뭔가 생각이 깊은 어른이라는 느낌이 들어서 아이유 가수 참 좋아합니다. 저는요. 우즈라는 음. 가수를 좋아하는데요. 공연에 갔는데 공연장 분위기가 너무 즐겁고 재밌었어서 그 공연장 분위기 때문에 약간 중독이 되어버려가지고 하면 또 가야지 하는 마음에 계속 좋아하고 있습니다. 우즈 노래 너무너무 좋아요. 맞아요. 드라우닝이 요즘 또 핫해졌잖아요. 전이도 그러니까요. 진짜 좋아요. 맞아. 너무 좋죠. 저는 초등학교, 중학교 때는 정말 열심히 연예인을 좋아했거든요. 누구죠? 정말 많아요. 근데 다채롭게 사랑하셨구나. 학교에 가면서부터 좋아하는 기간도 점점 짧아지고 점점 흥미도 식고 이러면서 지금도 K-팝 이쪽에는 관심은 있는데 약간 박애주의자처럼 모두를 사랑. 네. 그래도 최근에 좋아했던 사람 한 명 뽑으면 그 더보이즈의 현재님 잘생겨. 네, 정말 잘생겨서 핸섬하시죠. 좋아했어요. 정말 간단한. 간단한 이유네요. 저는 저는 누군지 알것 같아요. 중학교 때는 제가 제 몸속에서 JYP의 피가 흐르나 봐요. 중학교 때는 그 아이오아이의 전소미 씨를 좋아해서 중학교 1학년 때였나? 강남까지 가서 팬 사인회도 갔다 오고 막 편지 써가지고 가서 막 소미 언니 줘야 된다고 막 너무 그랬었고 귀엽다. 그러고 고등학교 3학년, 고등학교 2학년 말, 그러니까 고3으로 넘어가는 겨울방학에는 데이식스라는 그룹에 빠져가지고 지금도 아직 헤어나오지 못하고 있어요. 그때 고2 때 왜 빠졌었나 생각해보면 아까 세린 DJ도 말하고 예진 DJ도 말했지만 저도 가사를 진짜 많이 보거든요. 노래 볼 때. 근데 데이식스가 가사가 예쁘기로 유명한 밴드 그룹이잖아요. 맞아요. 뭔가 되게 희망적인 말을 많이 하고 말도 안 되는 영어 가사로 돌려막기를 하는 게 아니라 거의 다 한국어 가사고 공감되는 말도 많고 그래서 데이식스를 너무 좋아합니다. 그래서 고3 때 힘들 때 좋아했던 그룹이라 더 정이 가는 것 같아요. 약간 다들 가사가 예뻐서 고3때 힘이 돼서 이런 말인데 저 혼자 잘생겨서. 에이, 저도 잘생겨서긴 해요. 잘생겨서 좋아합니다. 저도 잘생겨서예요. 그럼 지금 이제 말했던 그분들 떠올리면서 밸런스 게임 시작해 볼게요. 좋아하는 스타와 하루 보내기 대 스타의 공연을 평생 무료로 관람하기입니다. 다들 어떤 선택하실 건가요? 요즘 공연 티켓값 다들 아시죠? 아 진짜 알죠. 비싸요. 말이 안 됩니다 이거. 미쳤어. 믿고 싶지 않을 정도로 값이 갑자기 막 폭등하고 있어서 사실 후자도 저한테 굉장히 좀 끌리는 선택지였는데 저는 아까 말씀드렸다시피 공연장 분위기가 너무 좋아서 그 값을 주고도 볼 가치가 있다고 생각을 해서 좋아하는 스타와 하루 보내기. 오, 저는 돈은 얼마든지 내겠다. 네, 얼마든지 헌납하겠습니다. 와, 하루 보낸다는 게 진짜 그 엄청난 그거잖아요. 맞죠. 쉽게 겪어볼 수 있는 건 아니니까.
이걸로 하겠습니다. 오, 좋네요. 되게 좋은 이유다. 종민 제가 DJ는요? 이유를 일단 좀 웃길 것 같은데 저도 네. 일단 전자거든요. 오, 네, 이유는 일단 후자는 평생이잖아요. 근데 제가 좋아하는 스타가 제가 살아있는 평생 공연을 해줄지 않을 것 같고 만약에 정말 가고 싶으면 그냥 제 돈 주고 오. 티켓팅을 해서 갈 것 같아요. 근데 근데 전자는 제가 아까 말했다시피 좋아하는 사람이 정말 금방금방 아 잘생긴 남자랑 한번 데이트 해보겠다. 사실 죄송합니다. 이것도 맞는데 사실 정답이에요. 근데 제가 좋아하는 사람이 되게 금방금방 바뀌었다고 했잖아요. 그래서 네네. 저는 제가 제일 좋아할 때 이 사람과 하루를 보내보고 싶어요. 오, 제일 정말 좋아하는 정말 시점에. 네, 정말 좋은 추억이 되지 않아요. 안 좋아하는 시점에 하면 어떻게 돼요? 좀 식었을 때. 잘생겼으니까 행복하겠죠. 잘생겼으니 용서. 저는 그렇게 들으니까 제가 되게 돈 없는 사람. 전 당연히 후자거든요. 그래요? 저는 이게 좀 벨붕이라고 생각을. 데이식스는 공연을 잘해서 맞아요. 그래요. 그 공연이 많잖아요. 맞아요. 아니 데이식스가 요즘 진짜 공연을 너무 많이 하는데 다 가고 싶은데 다 가면 저 대학교 못 다녀요. 이번에 새로 뜬 것도 금토일 총 맞아요. 6일이에요. 근데 그러더라고요. 한 번 보는 거 전석 다 15만 4천 원이거든요. 근데 6번 다 가면 90 얼마? 저 못해요. 그리고 15만 그것도 너무 비싸고 아니 비싸요. 그리고 저도 물론 세린 DJ처럼 저도 콘서트를 작년 말에 갔다 왔는데 가장 최근에 그때 뭔가 저는 야외 뭐 노들섬 콘서트 이런 거는 그냥 뭐 무료로 진행하는 이런 거는 많이 갔지만 제 돈을 거금 주고 간 콘서트라는 게 처음이었거든요. 작년 말이. 근데 진짜 그 큰 심지어 거기는 고척돔이었어요. 그 공간과 그 무대에 선 사람들을 사랑하는 관객들과 그 에너지가 진짜 세더라고요. 맞아요. 생각했던 것보다. 울리는, 마음속에 울리는 그런 게 있어서 그 계속 울림을 받고 싶어서 콘서트를 많이 가고 싶은데 너무 티켓값이 비싸니까. 그리고 뭔가 전자도 물론 좋은 추억이 될 수 있을 것 같기는 해요. 물론 개인적으로 대화를 나누고 친해지고 싶은 마음도 있긴 하지만 그 마음보다는 데이식스라는 그룹이 팬을 대하는 그 다수의 팬들을 대한 팬과 데이식스의 관계성을 좋아하는 거지 제가 1대1로 그분들과 뭐를 해봤자 달라지는 건 없을 것 같고 되게 멋진 마인드를 갖고 있어요. 저는 팬심. 하루를 보내서 친해진 다음에 초대표를 받고 싶어요. 똑똑하다. 진짜 와 진짜 똑똑하다. 마음이 새까맣네요. 흑심 가득이야 지금. 잘생겨서. 아니, 물론 저도 원필씨랑 데이트하고 연필씨랑 데이트하고 싶죠. 근데 저는 전에 친구랑도 이 얘기를 했었는데 좋아하는 가수의 전 곡이 이 세상에서 사라지기 vs 좋아하는 가수가 사라지고 노래는 남기 와. 이걸로 얘기를 했었거든요. 피 터지게. 근데 이거 근데 너무 어렵다. 근데 저는 무조건 노래에 남는 거거든요. 진짜요? 저는 물론 그분들이 사라지기를 바라는 마음은 물론 아니지만 저는 데이식스라는 각자 그 4명 멤버도 좋아하지만 그 사람들이 만들어낸 결과물 노래를 훨씬 더 사랑해서 그래서 저는 당연히 노래 아니야? 라고 했는데 그 친구는 약간 정민 씨 같은 친구여서 아니 애들을 살려야지 무슨 소리야. 근데 그럼요. 그렇게 얘기를 했었던 거. 근데 저는 노래를 좋아하는 거라서 그래서 오히려 더 전자를 안 고르는 것 같아요. 콘서트를 가서 노래를 들어야 되니까. 그치만 사람이 남아있으면 노래를 만들어낼 맞아요. 수 있단 계속. 근데 그 데이식스 노래 그 전 곡들이 너무 사라진다. 너무 많아요. 200 몇 곡 되는데 그게 다 사라진다? 전 참지 못합니다. 좀 아쉽긴 하네요. 그럼 예진 DJ까지 말하고 이어져서 아까 그 밸런스 게임 얘기해볼까요? 너무 어려운데. 예진 DJ는 일단 저는 네. 좋아하는 스타와 하루 보내기인데 아까 말했지만 저는 그 아이유의 그 가사들이 예뻐서 좋아하는 거라고 했잖아요. 네. 그래서 그녀의 어떤 깊은 사유? 그게 너무 궁금해요. 사유. 좀 철학적 사유를 나누고 싶다. 그런 느낌? 그리고 아까 은별 DJ가 이야기했지만 이제 공연장에 가면은 알 수 없는 에너지, 그 맞아요. 압도되는 힘.
저는 그게 너무 압도돼서 무서워요. 오히려. 오히려. 너무 압도돼서. 네, 그래서 저는 항상 아이유 콘서트도 집에서 보거든요. 집에서 보고 막 CGV에서 개봉한다 그러면 이제 그런 거 가서 보고 그런 스타일이라서 그래서 저는 공연보다 좋아하는 스타와 하루 보내기 이게 더 좋습니다. 저 한마디만 해도 돼요? 네네네. 저 참고로 더보이즈 현진님 이젠 안 좋아해요. 아, 네. 네. 아, 네. 잘 근데 들었어요. 또 새로운 남자를 찾으시겠죠. 알겠습니다. 무슨 소리야? 저 박애주의자입니다. 아, 박애주의? 그런 걸 박애주의라고 하나? 넘어갈게요. 네, 넘어갈게요. 아까 했던 거 다시 돌아가 볼까요? 좋아하는 가수, 그러니까 예진 DJ는 아이유, 세린 DJ는 우즈, 뭐 종민 DJ는 뭐 알아서 생각하시고 저는 데이식스 이렇게 해서 그 가수가 이 세상에서 기억 속에 사라지는 것과 존재도 사라지고 vs 그 가수의 노래가 사라지는 것. 지금까지 나왔던 모든 노래 피처링 포함. 그러니까 전자는 가수는 사라지지만 노래는 남아있다. 후자는 가수는 살아있지만 지금까지 나왔던 모든 노래가 사라진다. 근데 후자에서 그 가수가 은퇴를 하는 건 아니죠? 그냥 누구의 존재가 더 중요하냐만 생각하면 될 것 같아요. 가수 그 사람의 존재 vs 노래의 존재. 근데 저 아까도 말했듯이 만약에 저라면 데이식스가 이 세상에 존재를 해요. 근데 제가 지금까지 사랑했던 그 200몇 곡의 노래가 아무것도 없어. 그럼 저는 물론 그 사람들을 너무 아끼지만 좋아할 이유가 없어요. 그 사람들이 무섭다. 그 데이식스는 자체 제작이라서 더 맞아요, 그럴 것 같아요. 맞아요. 그 사람들이 그 만들었던 역사가 다 그 노래에 담겨 있는데 그 역사가 통으로 사라지면 저는 진짜 뮤지션이라서 좋아하는 거라서 좋아할 이유가 없어서 저는 무조건 노래입니다. 세린 DJ는요? 저는 우즈로 생각하면 무조건 가수가 남는 남는 거. 거거든요. 그냥 얼마든지 다시 노래를 만들어 내주길이라는 생각이 있는데 근데 저도 데이식스 노래 되게 많이 들어서 데이식스였다면 고민이 좀 됐을 것 같아요. 노래로 고를지 가수로 고를지. 이게 몇 곡 안 냈으면 그냥 가수로 할 것 같거든요. 근데 네, 너무 앨범마다 되게 취향 저격하는 곡들이 저도 하나씩 다 있어서 그거를 놓치기는 생각해보니까 또 아쉽더라고요. 맞아요. 노래방 가서 못 부르잖아. 물론 다시 얼마든지 노래를 내줄 수 있긴 한데 데이식스도 직접 작사 작곡 하시니까 근데 원래 있었던 노래들이 너무 많아서 맞아요. 아쉬움이 크네요. 그리고 그때여서 가능했던 노래들도 전 있다고 생각하거든요. 맞아요. 맞아요. 그 아이유도 뭔가 나이별로 있잖아요. 맞아요. 나이별로 있지. 근데 그 나이별 음악이 싹 다 사라진다고 생각해보면 아이유도 쉽지 않다고 생각합니다. 저는. 예진 DJ 저 지금 고뇌 중이에요. 진짜 어렵죠. 가수를 선택하지 않으면은 있는 노래들은 남을 수 있지만 더 이상 새로운 노래들을 듣지 못하는. 아 이게 참 어렵습니다. 아니 여러분 아이유예요. 여러분 봐봐요. 지금까지 명곡이 진짜 많아요. 너무 많죠. 너무 많죠. 와 근데 이걸 없앤다? 이것도 말이 안 돼. 근데 이제 가수가 사라졌어. 근데 사실 그녀는 가수 활동만 하지 않아요. 맞아요. 배우로서도 엄청난 인재라고요. 좀 우시는데요 거의? 와 근데 그녀를 더 이상 볼 수 없다? 이것도 진짜 큰일이에요. 고르셔야 합니다. 와 어떡해. 선택을 하셔야 합니다. 선택하세요. 뭐를 더 애정하는 것 같으세요? 그 사람의 존재 vs 아니 작업물? 근데 아까 은별 DJ가 그랬잖아요. 저는 이 작품들이 없으면 사실 그 사람들을 좋아하지 않았을 것이다. 저도 근데 마찬가지긴 하거든요. 사실 아이유가 그렇게 뭐 반편지나 뭐 예쁜 노래들을 내지 않았다면 내가 이 가수에게 매력을 느끼지 않았을 텐데 그 노래들이 있기 때문에 가수를 좋아하는 거. 맞아요. 그렇지만 그녀를 죽일 순 없어요. 아니 제가 살인을 하겠다는 게 아니에요, 여러분. 저도 좋아해요. 저는 살릴게요. 왜냐면 아이유님은 되게 소처럼 일한다고 생각하거든요. 맞아요. 그 작품 활동도 많이 하시고 앨범 활동도 꾸준히 하시기 때문에 미래를 기대할게요. 좋습니다. 봐요. 무슨 마피아 게임처럼 살리겠습니다. 살리겠습니다.
저는 제일 오래 좋아했던 연예인으로 대입을 하자면 저는 초등학교 때부터 태연을 정말 좋아했거든요. 오, 태연도 쉽지 않다. 어렵다. 근데 저는 태연이든 뭐 아까 그 현진님이든 저는 사람이 훨씬 중요한 것 같아요. 왜냐면 사람이 사라지고 그 노래만 남는다 치면 그 노래를 들을 때마다 그 사람이 저는 없다는 걸 인지하고 있잖아요. 너무너무 슬플 것 같아요. 또 그렇게까지 가는 거예요, 또? 너무너무 저만 또 슬플 나쁜 것 같아요. 사람 됐네요. 연결 DJ 혼자 노래 걸로. 아니, 저 진짜 데이식스 좋아하죠. 근데 제가 그 분들의 노래를 진짜 그분들보다 더 사랑하는 것 같아요. 저는 진짜 노래를 너무 많이 듣고, 그리고 그 데이식스 영케이 씨도 라디오를 한번 했었거든요. 맞아요. 영케이 키스 더 라디오라고. 거기서 멤버들 나와서 말했던 것 같은데, 막 뭐 이런 뭐 예뻤어 같은 곡도 내주세요. 뭐뭐뭐 같은 곡도 내주세요. 이런 말이 많은데, 그런 댓글을 봤던 멤버가 예뻤어는 그때여서 나온 거고 지금은 예뻤어 다시 쓰라고 해도 못 쓸 것 같아요 라고 말을 했었는데, 그런 하나하나 그 시절이 담긴 곡들을 뭔가 내버리기에는 저는 너무너무 아쉽고, 그 앨범별로 담긴 스토리를 너무 사랑해서, 그래서 저는 노래를 택할 것 같습니다. 저 데이식스 사랑합니다. 저는 근데 충분히 공감해요. 제가 좋아하는 데이식스 노래가 여러 곡 있기 때문에 감사합니다. 공감이 갑니다. 진짜 쉽지 않을 것 같아요. 노래가 너무 많아서. 맞아요. 네, 이렇게 오늘의 초성 밸런스 게임 여기까지 해봤는데요. 정말 고민되는 질문들 덕분에 다들 생각이 많아지셨던 것 같습니다. 그런데 벌써 마무리할 시간이 왔습니다. 네, 오늘은 산불 피해 복구를 위한 따뜻한 마음부터 폭삭 소가수다의 깊은 메시지, 그리고 선택의 재미를 느낄 수 있었던 밸런스 게임까지 다양한 이야기를 나눠봤습니다. 드라마 속 대사처럼 우리가 소중한 사람들에게 좀 더 진심을 표현하며 살아가는 게 얼마나 중요한지 느낄 수 있는 시간이었어요. 네, 맞습니다. 그리고 산불 피해와 관련된 이야기를 나누면서 우리가 함께 할 수 있는 작은 실천이 얼마나 중요한지 되새겨볼 수 있었던 것 같습니다. 피해를 보신 분들께 하루빨리 안정과 평온이 찾아오길 진심으로 기도하고 있겠습니다. 저희 방송을 들으신 분들께서도 작은 실천을 통해 함께할 방법을 고민해 주시면 좋겠습니다. 중앙대학교 총학생회에서 진행하는 모금은 4월 10일 목요일까지입니다. 1,000원 이상 기부해 주신 학우분들께 감사의 마음을 담은 푸앙이 실 스티커도 배부된다고 하니 관심 있는 분들은 함께해 주시면 좋겠습니다. 그리고 다들 카카오톡 아시죠? 카카오 가치가치에서는 댓글만 남겨도 카카오가 1,000원을 기부한다고 합니다. 쉽고 간단한 방식으로도 피해 복구에 힘을 보태실 수 있습니다. 네, 우리가 함께 나누는 작은 마음이 언젠가 더 큰 힘이 되어 돌아올 거라는 걸 기억하며 오늘 방송을 마무리하겠습니다. 저희는 다음 주에 더 다채로운 방송으로 돌아오겠습니다. 그럼 안녕. How come my day be better when I'm with you? You're the only one who makes me laugh. So how can my day be bad? It's a day for you.
fight